अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी कौमी आमिला इजलास की तैयारियां मुकम्मल। कई अहम कायदीन बशमुल कौमी सदर JP नड्डा हैदराबाद पहुंच गए। बोनाल त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने मुनक्किद किया जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों की शिरकत। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से KCR पर लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद। TRS कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रच्चाकुंडा पुलिस और SOT की कार्रवाई। अफीम और गांजे की मुंतकली नाकाम। बैन रियासती मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज। 3 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियती गैर महसूब असासों का इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। कौमी सदर BJP JP नड्डा आज शमशाबाद में वाक़ बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी, कौमी BJP नायब सदर DK अरुणा और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर कायदीन ने उनका खैर मक़दम किया। बाद अज़ा कौमी BJP सदर की क़यादत में शमशाबाद में रोड शो का इनेक़ाद अमल में आया और उसके बाद उन्होंने HICC में तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में 2 और 3 जुलाई को कौमी BJP के आमिला इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमे के रोज़ सालार जंग म्यूज़ियम में बोनाल उत्सव कमेटी और तमाम महकमे जात के आला ओहदेदारों के हमरा बोनाल त्यौहार के इंतजामात का जायज़ा लेते हुए हिदायत जारी की गई है कि 17 जुलाई को सिकंदराबाद महाकाली मंदिर में मुनक्किद होने वाले बोनाल त्यौहार और 24 और 25 जुलाई को पुराने शहर के बोनाल त्यौहार और जुलूस के इंतजामात बेहतर से बेहतर किए जाएँ, जबकि तरक्याती काम फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिए जाएं। इस इजलास में DCP साउथ जोन साई चेतनी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। పార్కింగ్ ప్లేసెస్ ను ఐడెంటిఫై చేసి వచ్చేటువంటి డివోటీస్ కి ప్రాపర్ గా అరేంజ్మెంట్స్ చేద్దాం. థాంక్యూ. ఒకటి మనం ఈ ఉమ్మడి దేవాలయం వెళ్తాం మాట్లాడుకోండి. అయితే రూట్స్ బ్లాక్ చేయండి. చెప్పే వాళ్ళు మీ కోఆర్డినేషన్ చేసుకోండి. పెద్ద పండుగ జరిగేటప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతంలో ఉమ్మడి దేవాలయాల చైర్మన్ రాకేష్ తివారీ గారు ఈరోజు మీటింగ్, ఈ రివ్యూ మీటింగ్లో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు, అన్ని దేవాలయాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులను అందరినీ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. 17th నాడు ఘటాల ఊరేగింపు, ఈ 17th ఇవాళ 1వ తారీఖు కాబట్టి పండుగ 24, 25వ తారీఖు ఓల్డ్ సిటీలో జరిగేటువంటి బోనాల జాతర ఈ నెల 24, 25వ తారీఖు కాబట్టి అక్కడ జరిగేటువంటి డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ అన్నీ మీ అందరి ముంగట రివ్యూ జరిగింది.
ఏ వర్క్ అయినా కానీ మరి వెంటనే టేకప్ చేయడం ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాసెస్లో కూడా ఉన్నాయి, ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు పండుగ గొప్పగా జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు యావత్ భారతదేశ చరిత్రలో మాంకాళి జాతరకు ప్రైవేట్ దేవాలయాలు దగ్గర 3,500 దేవాలయాలకు ఆర్థికమైనటువంటి సాయం చేయడం అనేది దేశంలో ఎక్కడ జరగదు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే 15 కోట్ల రూపాయలు ఆ పర్పస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఒక 70-80 కోట్ల రూపాయల వర్క్స్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు 3D మ్యాపింగ్ కావచ్చు, R&B వర్క్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, వాటర్ వర్క్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా MCH, ఫైర్ సర్వీసెస్, నెహ్రూ జులాజికల్ పార్క్ సంబంధించినటువంటి ఎలిఫెంట్ కావచ్చు, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ. కాబట్టి వర్క్ అంతా బ్రహ్మాండంగా. రెండోది కమిటీ సభ్యులు కూడా అందరూ హ్యాపీగా సాటిస్ఫై అయి ఉన్నారు. డెఫినెట్గా పండుగ గొప్పగా జరగాలి. ఈరోజు మన యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు విశ్వవ్యాప్తమైనవి. అంటే అమెరికా లాంటి దేశంలో, లండన్ లాంటి దేశంలో, దుబాయ్ కానివ్వండి, ఆస్ట్రేలియా దేశంలో కూడా బోనాల జాతర జరిగే పరిస్థితులు వచ్చినాయి. నిన్ననే గోల్కొండలో మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి నేను భక్తులకు, ప్రజలకు ఎటువంటి ఆటంకాలు, ఇబ్బందులు లేకుండా బ్రహ్మాండంగా గొప్పగా పండుగ జరగాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకెళ్తాం. टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी बी संजय की जानिब से वज़ीर आज़म के चंद्रशेखर राव को धोखेबाज क़ायद करार देने की सख्त मज़म्मत की। उन्होंने बताया कि 24 घंटे बरक़ी सरबराह करना, हैदराबाद में 30 फ्लाईओवर ब्रिजेस तामीर करना, मिशन भगीरथा के तहत पीने के पानी की सरबराही करना और हैदराबाद शहर को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टी हब का क़याम हैदराबाद में लाना क्या आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है, इसकी वजाहत करें। హైదరాబాద్ ప్రజల జంట నగరాల ప్రజలకు మరి మంచినీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కానీ బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఏకవచనంతో మరి లేచి పడతా ఉంటాడు, కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దారు కరెక్ట్గా. బండి సంజయ్ గారు ఏం చెప్పారు, రాష్ట్రంలో గతంలో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇల్లు పోయిన వాడికి ఇల్లు, బండి పోయిన వాడికి బండి, చనిపోయిన కూడా మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేటువంటి మరి అట్మాస్ఫియర్ని క్రియేట్ చేశారు అప్పుడు. కానీ ఇప్పటిదాకా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఇమీడియట్గా ఇన్స్టెంట్గా వాళ్ళకు ఒక రిలీఫ్ దొరకాలి, ఇన్స్టెంట్గా ఏదో సాయం, ఆర్థిక సాయం ఇస్తే, ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చాలా వస్తువులు కూడా అంటే తినుబండారాలు కానీ అదేవిధంగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్, నిత్యావసరాలు కూడా మొత్తం కూడా మరి పోవడం జరిగింది. అందుకని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఒక మానవతా దృక్పథంతో 10,000 రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి ఆన్లైన్ ద్వారా వాళ్ళకు మరి గూగుల్ పే ద్వారా కానీ ఆన్లైన్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అన్ని కుటుంబాలకు మేము ఆర్థిక సాయం చేసిన తర్వాత బండి సంజయ్ ఏమన్నాడు, కాదు 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి, మేము 25,000 ఇస్తామని చెప్పాడు. टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए किशन रेड्डी से दरियाफ्त किया कि रियासत में कोच फैक्ट्री का क़याम और IITR के अलावा क़बायली यूनिवर्सिटी के क़याम और 7 मंडल्स को तेलंगाना में वापस लाने के लिए वो क्यों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने किशन रेड्डी और बी संजय पर शदीद बरहमी का इजहार किया। సింగరేణి కార్మికులకు ఆదాయ పన్ను నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని చెప్పి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపించింది. దాని విషయంలో నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే నువ్వు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావు. అదేవిధంగా గిరిజన రిజర్వేషన్ల బిల్లు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి పంపించింది ఢిల్లీకి. నీ మోడీ ముడ్డి కింద పెట్టుకున్నాడు, ఎందుకు నువ్వు నోరు మెదుపుతలేవు? అదేవిధంగా ఇవాళ తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి చాలా విషయాల్లో అన్యాయాలు చేస్తా ఉంటే నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నువ్వు ఎందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావు? తెలంగాణ వాటిని కొనమని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండికేస్తే పీయూష్ గోయల్ లాంటి మంత్రి నూకలు దినుడు అలవాటు చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలకని మాట్లాడితే నువ్వెందుకు నోరు మూసుకున్నావు? తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికిచ్చిరని చెప్పి తెలంగాణ మీద సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడితే, తలుపులు మూసి బలవంతంగా బిల్లు పాస్ చేసిర్రు అన్యాయం అని చెప్పి
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను అపహాస్యం చేస్తూ ప్రధానమంత్రి మాట్లాడితే నువ్వెందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావు? నిజామాబాద్ లో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు, ఏర్పాటు చేయకుండా మొండికేసిరు. నీ సహచర ఎంపీ, నీ పార్టీ ఎంపీ బాండ్ పేపర్ రాసి ఇచ్చిండు, అయినా పసుపు బోర్డు మీద నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు, ఎందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావు? సమాధానం చెప్పాలి. రాష్ట్రానికి డిఫెన్స్ కారిడార్ ఇవ్వాలని చెప్పి మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మా మంత్రులు ఎన్నోసార్లు మొరబెట్టుకున్నా రాష్ట్రానికి డిఫెన్స్ కారిడార్ ఇస్తలే, అయినా నువ్వు ఎందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావో ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలి. దేశవ్యాప్తంగా మెగా పవర్లు, టెక్స్టైల్ క్లస్టర్లు చాలా ఉన్నాయి, కొత్త కొన్ని ఇచ్చినారు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో. తెలంగాణకు సంబంధించి ఇచ్చే విషయంలో కేంద్ర మంత్రిగా నువ్వెందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తావు, ఎందుకు నోరు మూసుకొని కూర్చున్నావో ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానీకానికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా सीपीआई के सीनियर कायद के नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत का 8 साला दौरे इख्तिदार सियाह और बदउनवान रहा है और मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ा बदउनवान है तो वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि जब मरकज़ में यूपीए बरसर इख्तिदार थी तो उस वक्त दुनिया भर में मुआशी बहरान था और साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क की मईशियत को मुस्तहकम रखा था, लेकिन मोदी ने मुल्क को खसारे में पहुंचा दिया है और 8 साल में एक भी कंपनी के क़याम को मुमकिन नहीं बनाया गया। जुमे के पेश नज़र हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के अतराफ व अकनाफ पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। दूसरी जानिब कई बीजेपी कायदीन ने चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर पहुंचकर पूजा भी की। महकमे पुलिस की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए RAF की कंपनीज़ को भी तैनात किया गया था। बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी आमिला इजलास में शिरकत के लिए कई कायदीन हैदराबाद पहुँचे हैं। कौमी सदर JP नड्डा भी हैदराबाद पहुँच चुके हैं। ताहम वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी हफ्ते को शहर हैदराबाद पहुंचेंगे। पेट बशीराबाद में वाक़ फॉक्स सागर लेक में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम एक लड़का और लड़की ने कूद कर ख़ुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खुतबुल्लापुर ज़िला परिषद स्कूल के दोनों तालिबे इल्म एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे, जबकि घर वालों की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। एक दिन कबल ही पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी, ताहम दोनों की नाशें मज़कूरा तालाब से निकाली गईं। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही हैं। అయోధ్యనగర్ నుంచి ఇయర్స్ 9th క్లాస్ అని తర్వాత సుభాష్ నగర్ నుంచి 14 ఇయర్స్ 9th క్లాస్ మిస్ అయింది, సేమ్ ఇద్దరు క్లాస్మేట్ అని మా దగ్గర ఫిర్యాదు వచ్చింది. దాని ఆధారంగా మేమిద్దరు మైనర్స్ కాబట్టి కిడ్నాప్ కేసుగా నమోదు చేసి దానికి సంబంధించి ఎంక్వైరీ చేస్తుంటే మాకు తెలిసింది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు గత కొంతకాలంగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ తర్వాత లవ్ అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉండడంతో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంట్లో మందలించి వాళ్ళిద్దరిని వేరుగా అమ్మాయిని కూడా స్కూల్ మాన్పించి వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ కి పంపడానికి వాళ్ళు ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే నిన్న సడన్ ఇద్దరు మార్నింగ్ 10:30 ఆ టైంలో ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా బయటకు వెళ్ళిపోయారు. మేము వెతుకుతుంటే సీసీ కెమెరాలో మాకు తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి సైకిల్ పైన చెరువు కట్ట దగ్గర వచ్చి ఆ సైకిల్ అక్కడ పెట్టి వచ్చారు. తర్వాత ఈ రోజు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఈ బాబు
कुशाईगुड़ा पुलिस ने एसओटी एलबी नगर के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए अफीम की मुंतकली में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 4 किलो अफीम के अलावा 2 लाख रुपये नकद रकम और दीगर अशिया जुमला मालियती 35 लाख रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 32 साल ओम प्रकाश पटेल मुतवत्तिन राजस्थान को हिरासत में लिया गया, जबकि एक और मुलजिम गिरिधर मफरूर बताया गया है। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने मजीद बताया कि एक और केस के सिलसिले में भूनागिरी रूरल पुलिस और एसओटी एलबी नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई की गई, जबकि एक बैन रियासती मुलजिम एम कृष्णा को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 16 ग्राम गांजा बशमूल नकद रकम जुमला मालियती 14 लाख रुपये बरामद किए गए। మన 30 జూన్ రోజు 30 కాదు మన 26 జూన్ రోజు ఈ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్, ఆ ఇంటర్నేషనల్ డే అగేన్స్ట్ డ్రగ్ అబ్యూస్ కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేశాము. మన రచకొండ పరిధిలో అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్లో అది ఓట్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ మానవ ద్రవ్యాలు నో టు డ్రగ్స్ అండ్ ఎస్ టు లైఫ్, అది ఓత్, అది నో టు డ్రగ్స్ అండ్ ఎస్ టు లైఫ్. సో తర్వాత 27th రోజు ఘట్కేసర్లో ఏఎస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, అక్కడ మన మెంబర్ సెక్రటరీ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ చైర్మన్ శ్రీదేవి మేడం, ఎక్సైజ్ సూపరింట్ అంజిరెడ్డి, తర్వాత అక్కడ ఈ ధర్మ సేవ ఫౌండేషన్ అండ్ కాలేజ్ చైర్మన్ ప్రిన్సిపల్తో దాదాపు ఒక 1000 మంది పిల్లలతో మనము ఒక ఈ అవగాహన సదస్సు కూడా అక్కడ నిర్వహించారు. ఈ డ్రగ్స్ వల్ల జీవితాలు చాలా నాశనం అవుతున్నాయి. మాదక ద్రవ్యాలతో మనం ఎలా దూరంగా ఉండాలా, ఒక ధీరా అని ఒక యాప్ కూడా ఆ రోజు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ భవిష్యత్తులో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అని అవగాహన సదస్సు మా పరిధిలో ఉన్న అన్ని కాలేజెస్లో పక్క మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ఈ డ్రగ్ దాంట్లో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, కన్జ్యూమర్స్ ఎవరికి దాంట్లో నుంచి బయట రావాలని వాళ్ళది సెల్ఫ్ వాళ్ళకి బిల్ ఉంది, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ నయా సవారీ ప్రోగ్రామ్ కింద డి అడిక్షన్ కౌన్సిలింగ్ కోసం కూడా మనం పక్కా యూజ్ చేస్తాం. దానికి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, విల్ ఫాలో దట్ ప్రొసీజర్. ఈ కేసు ఇప్పుడు ఈ గంజాయి కేసు అది క్రైమ్ నంబర్ 656 of 2022 అండర్ సెక్షన్ 18C of NDPS అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2001 కింద ఈ కేసు మన ఈ ఓపియం కేసు అది 18C కింద కుషాయిగూడ పోలీస్ స్టేషన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈ గంజాయి కేసు అది భువనగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో 227 of 2000 నేటివ్ అయినకి శ్రీకాకుళం ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈయన శ్రీకాకుళం అంటే ఒడిశా బోర్డర్ కాబట్టి ఒడిశా రాష్ట్రంలో ఈయన ఒక రాము అని పప్పులూరు విలేజ్ ఆయనతో పరిచయాన్ని, ఆ రాము దగ్గర ఆయన ఈ 106 kg గాంజా కొనడం జరిగింది. ఈ గాంజా అక్కడి నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి, ఒడిశా నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి మన తెలంగాణ స్టేట్కి ఆయన అక్రమ రవాణా చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మన భువనగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ ఒక ఆటో ట్రాలీలో ఈ గాంజా మనకి దొరికింది. ఈ మొత్తం అది 106 kg, దానితో పాటు 10,200 క్యాష్, ఒక మొబైల్ ఫోన్, మొత్తం అది విలువ 16 లక్షల రూపాయలు. అది మనం రికార్డ్ చేసింది. ఈ గాంజాయి కూడా అక్కడ 18,000 రూపీస్తో పర్చేస్ చేస్తూ ఇక్కడ మినిమం 10,000 రూపీస్ పర్ కేజీ, ఇప్పుడు 15,000 కూడా అవుతున్నాయి కొన్ని చోట్ల. ఆ గాంజా క్వాంటిటీ మీద, క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, క్వాలిటీ మీద అది డిపెండ్ ఉంది.
సో ఈ కేసులో కూడా ఇది ఇంట్రెస్టెడ్ కేసు అది. ఈ కేసు ఛేదించిన మా సిబ్బంది దాంట్లో మన ఎస్ఓటి భువనగిరి इंस्पेक्टर राघवेंद्र, एंटी करप्शन ब्यूरो ने कमिश्नर जलपली म्यूनसिपलिटी जी प्रवीण कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया है। डायरेक्टर जनरल एसीबी के मुताबिक गैर महसूब असासिजात की शिकायत पर जी प्रवीण कुमार के दफ्तर, मकान और दीगर मुकामात पर बैक वक्त धावे किए गए। जी प्रवीण कुमार ने कई बेनामी जायदादें रखी हैं, जबकि जुमला 3,30,52,300 रुपये मालियती गैर महसूब असासिजात का पता लगाया गया है। अलावाजी 73 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स के अलावा कई सेल डीड्स और सेल एग्रीमेंट्स भी पाए गए हैं। సార్ ఏం సార్ రైడ్స్ ఏసీబీ నుంచేనా సార్? ఓకే. ఎక్కడ సార్, హైదరాబాదా, రంగారెడ్డి? ఓకే. కమిషనర్ గారు ఉన్నారా సార్? అంటే మన ఆరోపణలు ఏమన్నా? ప్రవీణ్ కుమార్ కజిన్ అవుతాను. ఆఫ్టర్నూన్ టీవీలో స్క్రోలింగ్ చూసాము. ఏమైందని ఇక్కడికి వచ్చి చూసే వరకు లోపలికి ఏం వెళ్ళనిస్తారు. మధ్యాహ్నం నుంచి గంట అని చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏం అసలు వాళ్ళు తిన్నారా, తాగలేదా, అబ్బాయి మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాడా, తీసుకొచ్చారా, తీసుకురాలేదా, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఏం ఫోన్ చేసినా ఫోన్ అటెండ్ కావట్లేవు, లోపలికి వెళ్ళనిస్తలేరు. ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళు స్టబన్గా రేపు మార్నింగ్ పట్టవచ్చు, ఎల్లుండి పట్టవచ్చు, ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. కానీ కలవడానికి ఎలాంటి ఏం చేయట్లేరు. మీడియా వాళ్ళని కూడా నా ముందర చాలా ట్రై చేశారు. వాళ్ళని కూడా మేము ప్రెస్ నోటే ఇస్తాం కానీ మేము చెప్పేటప్పుడే చెప్తామని చెప్పి అంటున్నారు. ఎలాంటి హెల్పింగ్ లేదు, ఏం లేదు. కనీసం టీవీలన్నీ ఏమేమో న్యూస్లు వస్తున్నాయి. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ టెన్షన్ అవుతారు. వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని కూడా బయటకు వదలలేరు. బాబు మార్నింగ్ 8 to 3 o'clock స్కూల్కి వెళ్తాడు. వెళ్ళాడా, వచ్చాడా, డ్రైవర్ పికప్ చేసుకుంటాడు, ఏదీ తెలియదు. కనుక్కుందాము అని అంటే లోపలికి అలౌ చేస్తలేరు. లేదు, ఇక్కడికి ఒక ఆఫీసర్ వస్తే రిక్వెస్ట్ చేస్తే రేపు మార్నింగ్ ప్రెస్ నోట్ అంటున్నారు, కానీ లోపలికి మాత్రం అలౌ చేస్తలేరు. ఏం తెలియలేదు. పాప ఉన్నది, బాబు ఉన్నాడు. ఇంట్లో ఉన్నారా, కాలేజ్లో ఉన్నారా, హాస్టల్లో ఉన్నారా, ఏం తెలుస్తలేదు. అంటే వీళ్ళు ఎవరు అసలు, ఏ ఆఫీసర్ అంటున్నారు? ఏసీబీ అని చెప్పేసి టీవీ ద్వారా తెలిసింది. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ గేట్ దగ్గర కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు. నాకు లోపలికి అలవలేదు, నేను లోపలికి పంపాను అంటున్నాడు. మీరు ఏం డిమాండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు? ముందు वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बीजेपी कौमी आमिला इजलास में शिरकत की गर्ज से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद से कबल ही कई मुकामात पर बीजेपी और मोदी मुखालिफ कई होर्डिंग्स आवेज़ा की गई हैं। इन्हीं में एक फ्लैक्स में तहरीर किया गया है कि हमने तो बैंकों को लूटा है, जबकि आपने सारा मुल्क लूटा है। एलबी नगर सर्कल पर जुमे ही को मस्कुरा फ्लैक्स बोर्ड आवेज़ा किया गया है। इस पोस्टर को TRS सोशल मीडिया कन्वीनर सतीश रेड्डी ने मस्कुरा होर्डिंग्स का इमेज लेते हुए उस इमेज को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी कौमी आमिला इजलास की तैयारियां मुकम्मल। कई अहम कायदीन बशमुल कौमी सदर JP नड्डा हैदराबाद पहुंच गए। बोनाल त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने मुनक्किद किया जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों की शिरकत।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से KCR पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद, TRS कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रच्चाकुंडा पुलिस और SOT की कार्रवाई, अफीम और गांजे की मुंतकली नाकाम, बैन रियासती मुलजिमीन गिरफ्तार, कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज, 3 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियती गैर महसूब असासों का इंकशाफ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।